मोदी जिहड़ा आ अपना इक्को एक एजेंडा फाशीवाद का एजेंडा भी मैं ना मानूं एन हिटलर की नीति ते चल रहा आ। मोदी अमित शाह ते दूसरा इन्हां नूं रावण दे नाल इक्वेट करना उन्हां दा एक मनोभावना वा। मोदी कल्ला सियाणा है जां मोदी की हुकूमत कल्ली सियाणी आ, बाकी कोई सियाणा है नहीं। ये सारा कुछ जिहड़ा आ ओहदी नीति एक है भी मैं जो करना है मैं करना है। सेंटर सरकार एक जिहड़ा कहंदे ने आर्म ट्विस्टिंग करके किसानी मूवमेंट नूं थल्ले लाउण दी कोशिश करती हैगी कि भी नहीं जी तुसीं तां आह गल करो नहीं तां असीं आह तुहानूं करांगे। सरकार कानून लिया रही है, ये तिन्नां नूं पहलां काले कहने आ, बहुत सारे काले कानून हैगे आ, पर कानून बनाउण दे नाल मसले दा हल नहीं हुंदा हैगा। मैं उन्हां नूं पढ़े लिखे नहीं समझदा क्योंकि पंजाब दे विच जिहड़ियां जोतां आ ਉਹ 2 खेत वालियां ਜਿਹੜੀਆਂ 5 खेत ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਆ 85% ਜੋਤਾਂ ਆ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਬਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਰੋਗੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਹਰ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਏ ਆ, ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ कि अगर कोई भी किसान जिहड़ा पराली नूं अग लाउंदा, प्रदूषण नूं खराब करदा है तो उन्होंने 1 करोड़ रुपए की जिहड़ा जुर्माना ते 5 साल की कैद जिहड़ी आ भुगतनी पवेगी। साडे नाल किसान ने की गल कहना चाहुंदे कि जिहड़ा केंद्र सरकार ने ऑर्डीनेंस नवां कानून बना दिता है, पहले 3 कानून होर सी ते चौथा कानून एक होर लैके ठोकता किसानां ते, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? देखो गल इदां आ भी ਜਿਹੜੇ मतलब मोदी सरकार कानून लिया रही है, ये तिन्नां नूं पहलां काले कहने आ, बहुत सारे काले कानून हैगे आ, पर कानून बनाउण दे नाल मसले दा हल नहीं हुंदा हैगा। जिन्ना चिर मसले की जड़ तक नहीं जानते ना बंदे अपने, उन्ना चिर मसले का हल नहीं होना। कतल के खिलाफ भी कानून बने हो, सज़ा भी हो जाती है, लोगों को चोरी के खिलाफ भी बने हो, कि वो मसले हल हो गए नहीं होने। हुण जिद्दां मैं वो साडे दसदे आ भी दाज दहेज की प्रथा चल रही आ, कुड़ियां मारन दे भी कानून बने हो, कोई कानून इस कानून बनाउण दे नाल मसला हल नहीं हुंदा जिन्ना चिर जिहड़ा मसला आ उहदी जड़ नूं नहीं फरोलिया जांदा भी जड़ की आ। हुण जिहड़ा झोना आ, झोना साडी फसले है नहीं, झोने की खातर असीं अपना सारा कुछ बर्बाद कर लिया, जमीन भी बर्बाद कर ली, पानी जिहड़ा आ ये 85% तक पानी खत्म कर लिया, सारा 14-15% 20% पानी रहिंदा आ, वो भी असीं कढ देवांगे। ये हल नहीं है। सरकारां नूं असीं लंबे समय तो कह रहे हैं भी साडा पानी जांदा रहा, सानूं जिहड़ियां बाकी फसलां आ उन्हां ते सानूं गारंटी होवे, खरीद गारंटी होवे, किन्नी कीमत है उहदी, मक्की आ होर फसलां साडीਆਂ हैगीਆਂ उन्हां ते कोई गारंटी नहीं हैगी क्योंकि जद भी असीं बीजदे आ सानूं घाटा जांदा, इसे करके झोना लानी साडी मजबूरी आ। पराली जे तूं पराली नूं जुर्माना करके कहो वो हल नहीं है कोई भी। हुण देखो किन्ना हादसा होना होया, सेंटर सरकार दे विच बहुत सारे लोग पढ़े लिखे बैठे होगे, मैं उन्हां नूं पढ़े लिखे नहीं समझदा क्योंकि पंजाब दे विच जिहड़ियां जोतां आ ਉਹ 2 खेत वालियां ਜਿਹੜੀਆਂ 5 खेत ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਆ 85% ਜੋਤਾਂ ਆ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨੂ ਐਨ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮਨਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਮਨਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ। ਜਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 346 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਏ, 14 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਮੋਦੀ ਇਕੱਲਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਇਕੱਲੀ ਸਿਆਣੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਆ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਉਹ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਹਿਟਲਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਸ਼ਹਿਰਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਫੂਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਯੋਗੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਤਲੇ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਫੁੱਟਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ,
ਪਾਰਸਲ ਰੁਕ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਵਣ ਦਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਟੈਕਸ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਰਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡੋਲਆਊਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ NPA ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਗਰਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੁਏਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੋਭਾਵਨਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਟਬਲਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕਿ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਤਰੀਕੇ ਜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ CII ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਮਰਸ ਚੈਂਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ? ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਫੁੱਟਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਹੈ ਵਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 240 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਹੁਣ 346 ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ 5 ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਿ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਰੋਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ 26 ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 44 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ 44 ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 4 ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਲੈ ਆਂਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲੇਬਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਜੀਆਂ ਕੋਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਭਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੀ ਆ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੁਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਹੈਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਰੈਕ, ਆਉਣ ਦਿਓ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਗਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਰਮਡ ਰਿਵਿਸਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਲੇਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਆਰਮਿਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ। ਇਹੀ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੜਾਈ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭਖੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੜਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਐਕਸਪਲਾਈਟੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਸਰਮਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ
ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਿਰਫ 2 ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ। ਪੀਯੂਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸਾਫਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲਣ, ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੇਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੋਹਰੇ ਸਾਡਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਆ, ਡਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਹੋਰ ਦੱਬੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਡਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਹੋਗੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਡਾਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਆ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦੇ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਕ ਖੜੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਆ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਲਾਈਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਥਾਈਂ ਰੁਕੀਆਂ ਵੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆ ਉਹਦਾ ਰੋਕਿਆ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਿੱਤ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਜੇ ਹਿੱਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਇਆ ਭੇਜਣਾ, ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਭੇਜਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੋਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ, ਪੂਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣਾ ਆ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ BJP 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ, ਬੜਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ BJP 'ਚ ਆਉਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕੋ ਥਾਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਬੱਟੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਲਿਓ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 22 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੇਲਣੇ ਬੇਲ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਿੱਤ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਆ, ਨਵੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਆਈ ਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 370 ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਰਹੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ? ਦੇਖੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਧੱਕਦੇ ਅਕਸਰ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆਣੀ ਆ ਵੀ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧੱਕੀ ਜਾਊਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਐਦਾਂ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਲੋਕ ਸਹਾਰਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਆ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਘੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਓ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋਣ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜਿਓ ਆ ਛੋਟੇ ਕਿੱਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਠਾ ਪਾਉਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਟ ਲਿਆਣੀ ਆ, ਇੱਟ ਤਾਂ ਲਿਆਣੀ ਆ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆ। ਜੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਲਿਆਣੇ ਆ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਲੈਣਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਣਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋ ਆ ਧੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹ ਘੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਣਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ। ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਲੜਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਬਣ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਖੋਹਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਕਿ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਆ, ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਖੋਹਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਹੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੋਹਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਰੋਊਗਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 70-72 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਣਾ ਕੋਠਾ ਮਕਾਨ ਵਧੀਆ ਪਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਰ ਲਈ ਹੋਊਗੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਡੌਂਕੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਡਬੋ ਲਾਏ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ। ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਉਸਰਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਚੱਲਦਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲਿਮਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ। ਔਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬੇਸ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਜੋ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨੂ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, 20 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੂ ਕਰਦੇ, ਅਮਰੂਦ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੂਸ ਕੱਢੀਏ, ਉਹ ਜੂਸ ਵੇਚੇ, ਡੱਬੇ ਬੰਦ ਬਣਨ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੁਰੂਗੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੱਬਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਰੋਗੀ ਕਰਤੀ ਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਖਿਲਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਦੇ ਦਬਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਤਾਹੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹੱਦ ਟੱਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 84 ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇਰਾ ਪਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਲੋਕ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਲੋਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੋਕ ਕਦੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਐਨ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਘੋਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਜਦ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਲ ਹੋਊਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਘੋਲ ਨੂੰ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੂਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘੋਲ ਚੱਲੂਗਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। T5 ਚੈਨਲ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਰਤੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। T5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।